أنا اسمي مرحبا، اسمي ربيعة فاطمة، أنا باكستانية، البلد من قارة الآسيا، أسكن في المدينة الكراشي، عمري 25، لدي أخت عامن بھی لگانا ہے جی عامن يس ليس لدي أخ ولكن لدي أخت واحدة متزوجة المدير من المصرف، لدي ابن واحد هو 5 متزوجہ کے آگے کیا کہا آپ نے؟ متزوجہ بعدين جی متزوجة المدير من المصرف. آپ یوں نہیں کہیں گی، آپ کہیں گی متزوجہ، اس کے بعد کہیں زوجی مدیر فی المصرف. اوکے زوجی مدیر فی المصرف، رائٹ، مدیر فی المصرف مصرف، ٹھیک ہے، زوجی آپ لگانا مدیر، ٹھیک ہے، مدیر فی المصرف، اور لدی دو پیش ہے، دو پیش، مدیر فی المصرف، مدیر فی المصرف، لدی ابن واحد هو 5 عام. نہیں، اب آپ نے یوں کہنا ہے عمرہ، کیا عمرہ، اس کی عمر، یوں کہنا ہے 5 سنوات، کیا کہنا ہے 5 سنوات، اس کی عمر 5 سال ہے. اور اگر آپ نے یوں کہنا ہے جو آپ دوسرا کہنا چاہ رہی ہیں تو یوں کہے گی عمرہ 5 اعوام، اعوام جو ہے نا یہ عام کی جمع ہے، ٹھیک ہے، عمرہ 5 سنوات، دوبارہ بولیں عمرہ 5 جو سنوات، بچہ ہے اس کی عمر، آپ کا جو بیٹا ہے اس کی عمر 5 سال ہے. اور تو 5 سنوات بولیں یا 5 اعوام، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اعوام عام کی جمع ہے. عام کا لفظ عربی میں کیونکہ مذکر ہے تو گنتی میں تا لگا دی، 5 کی تا. اور سنتن کی جمع ہے سنوات، سنا کا لفظ کیونکہ مؤنث ہے تو ہم نے کہا ہٹا دی، یہ ہم نے پہلے ہی قاعدے پڑھے ہوئے گنتی کے. اور دونوں کا مطلب سال ہوتا ہے. تو عربی میں سال ایسا لفظ ہے کہ اس کو عام بھی کہتے ہیں، سنتن بھی کہتے ہیں. سنتن مؤنث ہے اور عام مذکر ہے، یعنی سال ایک ہی ہے، سال 12 مہینے، اس کا نام، اس کے 2 نام ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. تو جب مذکر نام بولیں گے تو مذکر کے قاعدے اپلائی ہوں گے، جب مؤنث نام بولیں گے تو مؤنث کے قاعدے اپلائی ہوں گے. دوبارہ بولیں عمرہ 5 سنوات یا پھر عمرہ 5 اعوام، دوبارہ بولیں عمرہ 5 سنوات یا عمرہ 5 اعوام. اعوام. یہ دیکھیں میں نے لیکن سر واحد بھی لکھا. جب ہم نے اپنی عمر بولی تھی تو ہم نے 25 بول کے ہم نے عام کر دیا تھا، ہم نے اس میں عوام نہیں بولا تھا، رائٹ، کیونکہ 20 کے بعد گنتی کے رول چینج ہو جاتے ہیں. ہاں گنتی کے رول چینج ہوتے ہیں نا، گنتی کے رول ہر، یعنی کہ وہ سمجھے کچھ گنتی کے آگے بڑھنے کے بعد چینج ہوتے ہیں. تو اس کے قواعد ابھی 3 سے 10 تک کے تو میں نے آپ کو پڑھا دیا نا. جی جی بس ذہن میں رکھیں ابھی. ہاں ٹھیک ہے. جب آپ نے مثال کے طور پر اگر کسی نے کہنا ہے 25 سال تو پھر آپ نے بولا 25 عامن. اب دیکھیں آمن آئے گا، یہ ہے عربی کا طریقہ. تو 11 سے گنتی جو ہے نا اندر جو کاؤنٹڈ چیز ہوتی ہے جس کو بھی ہم گن رہے ہیں وہ سنگولر ہو جاتا ہے. 3 سے 10 تک کے نا پلورل ہوتا ہے. یہ گنتی کے قواعد ہیں. چل ٹھیک ہے، آگے چلیں. احب تعلم لغات مختلفۃ ولكن احب نہیں کہیں گی، آپ کہیں گی احب. یہ اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں لفظ کے اندر بولنے میں، احب. اب بولیں دوبارہ. ٹھیک ہے، احب تعلم لغات مختلفۃ لیکن کر دیں لغاتن، گرامر کے قواعد کے مطابق احب لغات مختلفۃ یوں کر کے بولیں، اور مختلفتاً. جی ٹھیک ہے، احب تعلم لغات مختلفۃ لیکن نہیں ایک منٹ آپ دیکھیں. اب یہاں پر تھوڑا آرام سے آپ چلیں. احب لغات مختلفۃ، اب مختلفۃ ہوگا جی. اور اگر کیونکہ یہاں نہیں ایک منٹ میں بھی وہ تھوڑا سا آپ کو، احب لغات مختلفۃ ہوگا، لیکن آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کا تعلم کہہ دیا آپ نے بیچ میں. اگر آپ تعلم لگائیں گے یہاں تو پھر آپ یوں کہیں گے احب تعلم لغات مختلفۃ، کیا کہیں گی؟ ٹھیک ہے، احب تعلم
لغات مختلفة. اب یہ صحیح ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. أحب تعلم لغات مختلفة لكن أحب اللغة العربية أكثر. أحب اللغة العربية أكثر. أكثر لغة العربية تا right. اللغة العربية أحب اللغة العربية أكثر. أكثر. أنا ربة المنزل لا أعمل ولكن ربة نہیں ہوتا, ربة ہوتا, را کو زبر دیں بولنے میں. أنا ربة, ربة نہیں, ربة منزل. right. جی جی. أنا ربة المنزل نہیں, ربة منزل ہوگا. أنا ربة منزل لا أعمل ولكن أقوم بتدريس اللغة الإنجليزية على الإنترنت. ماشاء اللہ, دیکھا آپ نے, صحیح جا رہی ہیں. اور آگے چلیں. سر بس ختم ہو گیا خلاص. تو اب آپ جو بولے نا خلاص استاذ انتہا تعارفی, کیا کہیں گی؟ اب سب سیکھ لیں جملے. انتہا تعارفی, میرا انٹروڈکشن ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. خلاص, خلاص کا مطلب بھی ہوتا ہے ختم ہو گیا. خلاص انتہا تعارفی. خلاص کہتے ہیں. اور کوئی اسٹوڈنٹ, آپ نے پھر شاباش, آپ نے بہت اچھا بتایا. اب ان کے علاوہ اور اسٹوڈنٹ کوشش کریں کہ کون اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں. شاباش. سر یہ جو آخر کے اعراب کی مسٹیکس ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی, کیونکہ اس میں تو بڑی کنفیوژن ہو رہی تھی, سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا آخر میں اعراب لگیں گے. تو بات یہ ہے اس کے اندر کہ جو ہے اپنا, جب آپ وہ جو ہم نے آپ کو لاسٹ سیمسٹر میں پڑھایا تھا نا اسم کی اعرابی حالتیں, تو اگر وہ سبق آپ توجہ سے پڑھیں گی اور اس کو خوب پریکٹس کریں گی, عربی کے معلم کی مشقیں کریں گی, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ گرامر کی پریکٹس سے حل ہوگا یہ مسئلہ کہ کہاں کیا اعراب دینے ہے نا. تو یہ علم نحو ہے, یہ عربی کے گرامر کے قواعد ہیں. یہ آپ اس کی پریکٹس کریں گی تو آپ کو صحیح میں آئے گا, اور اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے جو لاسٹ سیمسٹر میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا. چلیں اب ان کے علاوہ اور کوئی اسٹوڈنٹ, لیکن بولنے والی عربی میں, اسپوکن عربی میں اگر آپ بول رہے ہیں تو وہ غیر بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں بولنے میں. بس انسان کوشش کرے اور آگے بڑھتا رہے, سیکھتا رہے, تو اسی طرح سیکھتا ہے. اس کی وجہ سے ڈسہارٹ نہیں ہونا. جی نام من غیرہ, کون ان کے علاوہ؟ اسم کی عربی حالت میں پڑھا نہیں ہے, ہم پڑھیں گے نیکسٹ سیمسٹر میں. آپ کی کلاس کو نہیں پڑھایا تھا, دوسری کلاس ہوگی. تو اگر چلے جب وہ پڑھ لیں گے, ورنہ لیکچر سے میں نے آپ کو بتایا تھا عربی کے معلم نے کسی ایک اسٹوڈنٹ نے شیئر بھی کر دیا تھا آپ لوگوں کو, تو وہ اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیجیے. جی بولیے. اب دوسرے کو اسٹوڈنٹ سنائے نا بھائی, جلدی جلدی, آپ لوگوں کو بار بار بولنا پڑتا ہے ہمیں. جس بھی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے جلدی سے سنانا شروع کر دیں تعارف. شاباش, کوشش کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیف حالک یا رضوان, هل انت بخیر؟ الحمد للہ, شکرا لک. من این انت یا رضوان؟ جی سر. من این انت یا رضوان؟ سر گھر کو کیا بولیں گے؟ من این انت, افہم سؤال, سوال کو سمجھے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, آپ اپنا ملک بتائیں گے. یہ تو پڑھا چکا ہوں میں, سب بھول کے آگے. انا من پاکستانی. انا من پاکستان, صرف پاکستان, یا پھر انا پاکستانی, یہ بھی پڑھایا تھا. انا پاکستانی. انا پاکستانی. کم عمرک یا رضوان, کم عمرک؟ ہاں, 38. پورا آمن بھی بولیں گے. آمن. ہاں, میں نے کیا کہا آپ کو, کم عمرک, کم عمرک, آپ کی کتنی عمر؟ اب جواب دوبارہ دیں. آپ جواب 38 آمن. عمری 38 آمن. هل انت متزوج؟ متزوج. آپ کیا کہیں گے؟ نعم. نعم انا متزوج. کیا؟ نعم انا متزوج. کم اولاد, کیا سوال کیا میں نے, کتنے بچے ہیں؟ جواب میں ولی ولدان و واحد بنات. بیٹا اب یہاں پر واؤ نہیں لگانی ہے, ورنہ یہ رٹا کہلائے گا. ولیہ کا مطلب ہے اور میرے, تو اب اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. لی ولدان, ابھی تو آپ کو ڈائریکٹ میں نے سوال کیا ہے نا, وہ تو اس تعارف کے اندر ولی آ رہا تھا.
ली वलदान, ली वलदान हाँ वाहिद बनात। क्या क्या मतलब, 2 बच्चे या 3 है, पहले तो ये बता कितने हैं? सलासतुन अतफाल। हाँ, तो फिर सलासा बोले ना, तो या तो आप क्यों बोले ली वलदान व बिन्त, क्या बोले, अब वलद जो ना लड़के के लिए खुद ही हो जाएगा, ली वलदान व बिन्त बोले, ली वलदान व बिन्त। मेरे 2 बच्चे और एक बेटी है, जब बेटी का और फिर वलद पीछे बोला, इसका मतलब 2 लड़के। वैसे तो वलद के माना में दोनों आ सकते थे, बेटे बेटी, लेकिन यहाँ पर ये लड़के के लिए होगी। चले, या फिर सलासतु अतफाल भी कह सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में जिस तरह अगर हम जब तारुफ करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर तो फिर वली वलदान व वाहिद बनात। उसमें तो आप कह सकते हैं ली वलदान व बिन्त वाहिदा, वहां पे भी बिन्त पहले कहेंगे। अब अगला सवाल मैं कर रहा हूँ, माज़ा तुहिब, माज़ा तुहिब, जवाब दे, माज़ा तुहिब का मतलब किसको समझ में आया सवाल? आपको क्या पसंद है? हाँ, तो आप जवाब दें, वो जो आपने इंट्रोडक्शन में से था वो तो उहिब्बुर रियादा वल क़िरा, ये बात उहिब्बुल हुई ना। रियादा वल क़िरा अरबिया वल फारिसिया। माशाअल्लाह, व क़िराअतिल, एक मिनट, व क़िराअतिल अरबिया वल अरबिया फारिसिया, अरबिया वल फारिसिया, माशाअल्लाह, ये भी ना बात। और आगे चलते जाएं। अस्कुन कराची मुंज़ु विलादती मिनतक़ती नेवल कॉलोनी अना ताजिरुन ज़ौजती रब्बतु मंज़िल ला तामल। अब मैं एक और सवाल कर रहा वालिदी हूँ, इश यामल वालिदुका, इश यामल वालिदुका, इश का मतलब क्या हो गया, क्या काम करते हैं आपके वालिद? आपके वालिद क्या काम करते हैं? इश यामल वालिदुका, वालिदी साहिबुल अर्द, साहिबुल अर्द, साहिबुल अर्द यानी जमींदार, जमींदार। हाँ देखा, जमींदार देखा आपने, नए नए लफ्ज देख लें। साहिबुल अरादी, फिर अर्द नहीं बोले, अरादी जमीनों के मालिक। साहिब का मतलब होता है या मालिक, और अरादी होना जमीनें, तो मतलब वो जमींदार। और यूं भी कहते हैं जमींदार, यानी कि जैसे जो काश्तकारी करते हैं उसको मुज़ारिअ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुज़ारिअ, मुज़ारिअ। हाँ मुज़ारिअ अगर काश्तकारी करते हैं। और वैसे ही आप कहना चाह रहे थे जमींदार जिस तरह के जमीनों के मालिक, या फिर साहिबुल अरादी, सही कहा। अच्छा, अंत माज़ा साहिबुल तामल, अरादी। अब मैंने आपको कहा इश तामल, आप क्या करते हैं? इश तामल, अब ता लगा दिया मैंने। लदय्य महल महल बकाला लदय्य महल बक्काल, अना ताजिर। अना ताजिर, लदय्य महल बक्काल। सर एक सवाल है, हाँ, एक स्पेसिफिक किसी भी चीज के ताजिर के लिए हम क्या कहेंगे? जिस तरह मेरा जो है वो खजूर का भी काम है। क्या है, दोबारा बोले? खजूर का, हाँ हाँ, यानी कि इंटीरियर सिंध के अंदर ये दरख्त जो है वो हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, तो वो बाद में फिर हम लोग वहीं पे खैरपुर के अंदर मंडी में हम लोग जब शाबान का महीना आता तो हम लोग सेल आउट कर देते। तो अब मेरा बेसिकली काम एक खजूर का ताजिर भी हूँ मैं, तो इसको सर कैसे कहेंगे? क्या गया ना, अना ताजिरन तो एक नॉर्मल में एक नॉर्मल वर्ड है। अना ताजिर तुमूर, क्या? अना ताजिर तमूर। हाँ, अना ताजिर तुमूर, तुमूर तमर की जमा है, तमर अरबी में कहते हैं खजूर। खजूर को। तो अना ताजिर तुमूर बोलिए, अना ताजिर तमूर। बस ये हो गया आपका, इतना आसान हो गया, मैं खजूरों का ताजिर हूँ। और कुछ पूछना तो पूछ लें इसके अंदर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, वरना ये सिंपल सा वर्ड है, बिल्कुल इन शॉर्ट आप अपना बिजनेस बता सकते हैं। अना ताजिर तुमूर, अना ताजिर तमूर ज़ौजती रब्बतु मंज़िल ला तामल नहनु अरबता इख्वा व उख्तुन वाहिदा। सही है। चले मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा अपडेट कर देता हूँ। अश्तरी, अश्तरी बसातीन तुमूर, क्या हो गया? मैं खजूर के बागात अश्तरी खरीदता हूँ। बसानी बसातीन, बसातीन तमूर। हाँ बसातीन तुमूर, अश्तरी बसातीन तुमूर, क्या हो गया? अश्तरी बसातीन तमूर। ये जो बसातीन है ना, ये बुस्तान की जमा है, इसकी बुस्तान, बुस्तान। इसकी जमा है बसातीन। अश्तरी बसातीन बसातीन तमूर।
انتہی تعارف. جی ہو گیا بھائی آپ کا. اور کوئی تعارف کرانا چاہے وہ کرا دیں شاباش جلدی سے بولیں. جی جی سنائیں آپ لوگ. اور کوئی اسٹوڈنٹ جو جن کو جو بولنا چاہے. جو اپنا تعارف آپ سے سر ایک کروانا سوال چاہیں ہے. شاباش. جی سر ایک سوال ہے. ہم جس طرح انٹرنیٹ پہ مختلف مثال ہے اسٹاک ایکسچینج میں یا اور جو ہیں ایکسچینجز ہیں, ہم وہاں کا اگر اس میں کام کرتے ہیں تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ آپ یوں بولیں گے. آپ کیا کام کرتے ہیں مثال کے طور پر اس کے لیے آپ بولیں جیسے اعملو. پہلے آپ بتائیں نا کہ کیا ہاں کیا کرتے کیا ہے اس نیٹ پر. میں اللہ بلا کرے بٹ کوئن کا جو ہمارا یہ ہوتا ہے کرپٹو کا, اس کرنسی کا کام کرتے ہیں. جی آپ یوں کہیں جی جی انا اعمل فی مجال عملہ. عمل فی مجال. مجال کا مطلب ہوتا ہے فیلڈ. عملہ مطلب ہوتا ہے کرنسی. عملہ عملہ. ہاں بٹکوین. عملہ مانا کوئی بھی کرنسی اس کو عملہ کہتے ہیں. تو انا اعمل فی مجال عملہ بٹکوین عبر النت. کیا کہیں گے؟ بٹکوین عبر النت کا مطلب ہے وایا انٹرنیٹ. نیٹ کے اوپر میں یہ کام کرتا ہوں. سر سوری مجال کے دوبارہ مطلب بتائیے گا. دوبارہ میں بتا رہا ہوں. میں لکھ رہا ہوں مکس ہو گیا تھا ایسے میں نے بٹا دیا. لیکن ایسے سوالات کریں گے تو عربی سیکھیں گے بھائی آگے. آپ ابھی نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں. اعمل فی مجال عملت بٹکوین عبر النت. کیا کہیں گے؟ عبر النت. عبر کا مطلب وایا. وایا انٹرنیٹ. جیسے ہم کہتے ہیں نا انٹرنیٹ کے ذریعے یا انٹرنیٹ پر میں بٹ کوئن کی کرنسی کی فیلڈ میں کام کرتا ہوں. میری یہ فیلڈ ہے کام کا, یہ شعبہ ہے, اس شعبے میں کام کرتا ہوں. تو دوبارہ بولے اعمل فی مجال عملہ بٹکوین عبر النت. بولیے اعمل فی مجال عملا بٹکوین عبر النت. عملہ عملہ بٹکوین عبر عملہ النت. بٹکوین عبر النت. اور اگر آپ آن لائن بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں. آن لائن کا بھی مطلب کہ یہی ہے کہ نیٹ پر. چل اور کسی اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. ہاں بھائی وہ ام ایمن, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں یا سنانا چاہ رہی ہیں تو سنا دیں. سر مجھے یہ پوچھنا تھا, اگر مجھے کہنا ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ کمپوزنگ کا کام کرتی ہوں تو اس کی عربی کیسے ہوگی؟ کمپوزنگ یعنی ٹائپنگ کا نا. جی جی ٹھیک ہے. اعمل فی مجال کتابہ. اعمل فی مجال کتابہ عبر النت. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کمپوزنگ کرتی ہوں میں یعنی لکھتی ہوں. سر کائنڈلی مجال کا دوبارہ مطلب بتائیے گا. شعبہ میں کمپوزنگ کے شعبے میں کام کرتی ہوں. یہ مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کمپوزنگ کے لیے ایک جدید ترین عربی میں ایک اور ورڈ بھی آتا ہے. کتابہ کی جگہ میں نے تو آسان بتایا, تنقید بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تنقید. انا اعمل فی مجال تنقید عبر النت. میں کمپوزنگ کا کام کرتی ہوں. یہ لکھ دیا میں نے. تنقید تے نون ضاد یا دال. تنقید. اور کوئی سوال یا آپ لوگ کو اپنا تعارف کرنا چاہیں تو میں دیکھیں بار بار اس سے موقع دے رہا ہوں کہ اب یہی عربی بلوانی ہے آپ سے. تو
तो कैसे बोलेंगे, यही तरीका है कि मैं आपसे सुनूंगा, आप बोलेंगे करेंगे। आगे फॉर्म में उसको पढ़ाने में मुझे 5-7 मिनट लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट से आज की जो क्लास जानबूझ के मैंने जुमेरात के दिन ये रखी ताकि थोड़ा सा दोबारा रिफ्रेश हो जाए सब, और मंडे से बाकायदा फिर हम आगे से मजीद इसको कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। तो जो भी कमी है जिससे स्टूडेंट ने नहीं दोहराया, कोई भी मसला है, तो उसको आप लोग सब दोहरा लें और फुल तैयारी करके नेक्स्ट क्लास से फिर मंडे से आप आए, पिछला सारा रिपीट कर लीजिएगा। जी, कोई स्टूडेंट बोलना चाहते हैं? ये पूछना, वो मेरे घर के सामने अस्पताल है वेल्डिंग की दुकान के साथ। हाँ, क्या जुमला बोले दोबारा? अस्पताल मेरे घर के साथ है वेल्डिंग की दुकान के बाद। अच्छा रुक जाए। अमामल मंजिली मशफा, मशफा किसको बोलते हैं? वेल्डिंग, नहीं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल। अब आप दोबारा बोले, सब बोल रहे हैं स्टूडेंट, बोले अमामल मंजिल मशफा। अमाम मंजिल मशफा, इसका मतलब हो गया घर के सामने। अमाम का मतलब होता है सामने, ठीक है ना, घर के सामने हॉस्पिटल है। और आप यूं भी कह सकते हैं अमाम मंजिली, बोले अमाम मंजिली मशफा। और दूसरा लफ्ज क्या है? मुस्तशफा। क्या है? मुस्तशफा, मेरे घर के सामने हॉस्पिटल है। मशफा या मुस्तशफा का मतलब हॉस्पिटल। और आपने क्या कहा, आगे बोले? वो वेल्डिंग की दुकान के बाद। क्या लिखा हुआ ये? बादा महल तलहीम, बोले महल तलहीम। तलहीम कहते हैं वेल्डिंग को, महल माना दुकान, बादा माना बाद, तो वेल्डिंग की दुकान के बाद। तो दोबारा बोले अमाम मंजिली मशफा बादा महल तलहीम। सब स्टूडेंट दोहरा ले लफ्ज, लेकिन नए नए सबक पढ़ने, ये भी आपका नया लेसन है। हाँ, बादा महल तलहीम, तहमीम, तलहीम, लाम पहले, तलहीम। और ये वादा का बात है, वादा है, वादा का बात है। आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बोले। ये कभी जुमले में वादा की जगह वादा भी आ रहा होता है, बाद के ऊपर पेश, कभी कभी बाद के ऊपर पेश भी आ रही होती है बाद। बस ये सारे ग्रामर के कवायद हैं। जब कवायद के अंदर जाएंगे डिटेल में और आप अरबी कवायद पढ़ने के कोशिश करेंगे तो उसके अंदर फिर आपको समझ में आएगा। अभी तो हमारी स्पोकन अरबिक चल रही है ना, तो उस वक्त आपको सारी डिटेल समझ में आएगी, एराब की जो तफसीलात है। जी, और कोई सवाल? सर अब ये कहना होगा कि लदैया इब्नुन वाहिदुन व बिन्तुन वाहिदतुन, और एक लड़का है एक लड़की है, तो ये कहना हो कि लड़की बड़ी है और लड़का छोटा, तो क्या कबीरतुन और सगीरुन पे इक्तफा करेंगे या कोई स्पेशल वर्ड है? आप जुमला बताएं, उसके मुताबिक मैं बताऊंगा। मेरा एक बेटा है और मेरी एक बेटी है, और बेटी बड़ी है बेटा छोटा है, यानी एक दूसरे से बड़े छोटे होता है ना ऐसे। हाँ, तो यूं कहेंगे आप अल बिन्तु अकबरु मिनल इब्न। अकबरु मिनल इब्न, बेटी बेटे से बड़ी है। और यहाँ पे सिर्फ मोनेस के कवायद का ख्याल नहीं रखेंगे, अल बिन्तु अकबर ही बोलेंगे, वो लड़की के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं होता अकबर का मुअन्नस? लड़की का मुअन्नस होता है कुबरा। क्या होता है? कुबरा। लेकिन इसके भी ग्रामर के कवायद हैं कि बाद जगह मेल, यानी भले वो द वर्ड जो ये जो बिन्त है ये फीमेल है, लेकिन इसके लिए मेल वर्ड आगे आ जाए एट्रीब्यूट के तौर पर तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी फिर ग्रामर के अंदर कवायद हैं। अब ये सारे सवालात आप लोगों के जो ना ग्रामर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ग्रामर को सही से पढ़ें, उसके कोर्सेज करें, तो आपका ये मसला होगा। अभी हम स्पोकन अरबिक में मैं सारे स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ठीक है। इसमें तफसील के जो कवायद है जब वो आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। जी सही है, ठीक है। हाँ, अगर आप खाली इतना कहना चाहती हैं लड़की बड़ी है तो अलबिन्तु कुबरा, कुबरा भी कह सकते हैं, अलबिन्तु कुबरा मिनल इब्न, ये भी कह सकते हैं। अलबिन्तु कुबरा, लड़की बड़ी है। अकबर की मुअन्नस कुबरा होती है। और कोई सवाल?
नो सर, सर एक रिक्वेस्ट करनी थी सर, वो रिक्वेस्ट ये थी जिस तरह से सर लाइक ने कंप्रेस करके व्हाट्सएप पे फाइल दी है, असल में सर ये जो टेलीग्राम है ये बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी मैसेज मिलते नहीं मिलते। तो जैसे उन्होंने व्हाट्सएप पे कंप्रेस करके वीडियोस दी थी ना, तो वो बहुत अच्छा तरीका था, बिल्कुल इन हैंड सा मिल रहा था। तो खासतौर पे ये जो तारुफ वाले आपके लेक्चर हैं उसके बाद से व्हाट्सएप पे नहीं आया। लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे जिस अस्माउल जिस्म आए हुए, उसके बाद नहीं आया। तो देखिए अगर वो मैं इसके लिए आप सबको ये कहूँगा, मैं भी ये कोशिश करता हूँ, वरना जिस स्टूडेंट के पास टेलीग्राम सही काम कर रहा हो तो वो एक नेकी करे स्टूडेंट और वो उसको कंप्रेस करके व्हाट्सएप पे कर दे, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस तरह करूं, लेकिन मैंने लास्ट टाइम कोशिश की तो भी वो मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था इसमें, ठीक है। फिर इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो कोई स्टूडेंट है जिनके पास सही चल रहा हो, कभी हमारे पास भी ये मसला होता है नेट सही चल रहा है कभी नहीं चल रहा, कभी कभी आधे आधे पौने पौने घंटे बैठना पड़ता है, फिर जाकर ये टेलीग्राम के ऊपर भी अपलोड होता है लेसन, तो उसको फिर सिस्टम को ऑन रखना पड़ता है मुझे। तो ये कि टेलीग्राम तो अभी सही काम कर रहा है, तो जिनके पास चल रहा हो, इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से कोई भी एक जो है नेकी करें और उसके अंदर जब उसके पास सही चल रहा हो तो उसको कर दें कंप्रेस करके, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर सबको मैं कहूँगा। और मैं भी ये कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला, तो जो कामयाब हो जाए अच्छा वो मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फिर अलाउ कर दें ग्रुप के अंदर कि जो है वो आप लोगों को एक्सेस मिल जाए, इस पर मैं सर को कहूँगा, लेकिन उसके अंदर फिर जो हमारे टॉपिक से हटकर चीज़ें ना वो ना डाली जाए बराए मेहरबानी। सर एक लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसको वो सेंड नहीं हुआ था, आपको व्हाट्सएप भी किया था, तो वो काइंडली आज सेंड कर दीजिएगा। मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास तो शो हो रहा है। अच्छा ये बताएं तारुफ के कितने लेक्चर हैं ताकि उससे मैं पकड़ लूंगा टोटल। 3 है 4 है क्या है? लास्ट 3 क्लासेस से तारुफ हो रहा है सर, आज 3rd क्लास है जिसमें तारुफ हो रहा है, तीसरा है। लेकिन डायरेक्ट आपने इसको कट किया होगा बीच में 20 मिनट्स में। सही है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि सब तालिब इल्म मुझे जवाब नहीं दे रहे। इस बात का मैं गिला करूंगा आपसे, बार बार मैं बोल के थक जाता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना वो आप लोग जवाब नहीं दे रहे होते हैं। और मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो बच्चे